So, very good evening, students. This is Abdul Razak from Academically. So, this webinar is for nursing students, those who are having doing their final year nursing. So, the purpose of this webinar is uh, to give you knowledge about the overseas opportunities, job opportunities, whatever exams you need to clear to migrate to different countries, and what are the pathways starting from the registration process, your exam preparation process, your visa processes, and like finding a jobs there. So complete information will be given in this webinar. So about Academically, Academically is an Australian based edtech organization, and the CEO of the organization is Dr. Akram Ahmed. So who is an pharmacist himself working in the University of Sydney, Australia. So my voice is audible, right? Yes, it is audible. Yeah. Audible. Okay. So the main goal of Academically is to help the healthcare professionals to guide them in the right pathway so that they can pursue their career goals and go in the right path to achieve their goals, right? So about NCLEX exam. So by writing this single NCLEX exam, the students can migrate to 3 different countries. The countries like Australia, like Canada, and US. So all these 3 countries, the students can migrate by writing and clearing this single exam called NCLEX. Okay. So for this, you need to have various pathways. So these pathways will be explained to you by Mr. Shivakumar, who is going to join now shortly. Okay. Just wait a minute. He will be joining. How did you sleep, Miss Park? Looks like you were just having a nightmare. You can lie down here a little longer before you go. Who are you? What the hell did you just do? Where is it? Where's the security camera? Oh, are you all right? Go! Show me now. What did you do to me while I was asleep? What did you do? Ma'am, there are no security cameras in the operating room. I think you're just feeling a little bit confused because the anesthesia hasn't worn off yet. Could you explain to me how you're feeling right now? Shiva, bro? Her blood pressure and pulse were both normal. Hi, Miss Park, good you evening. should I hope my voice is clearly audible. Yeah, your voice is audible, bro. I just gave the introduction about our organization Academically and the purpose of this webinar, the pathways what we are going to follow and the purpose and what are the countries they are able to migrate by clearing this NCLEX exam. So from here you can take them on and give them the clear picture of the NCLEX exam. Sure. Great. So guys, shall I get few responses in the chat box? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും final years ആണോ? എനിക്കൊരു yes no തരാമോ chat box ല്? Students, one thing I want everyone to ensure is that we make this communication a two-way. നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് റെസ്പോൺസസും ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെഷൻ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ക്വിക്ക് റെസ്പോൺസസ് തരാമോ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ടോ? So we have Vismaya, Jasna. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും Sandra, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും final years ആണോ? Final year students ആണോ? Yes, sir. They are final years, sir. Okay, madam. Okay, no worries. So why I do this drill in the beginning is that students will be having certain doubts, and they have this habit of asking these doubts with each other.
സോ ഈ ഒരു സെഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്, അബ്ദുൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നത് അതിപ്പം ഏറ്റവും ചെറിയ ഡൗട്ട് വലിയ ഡൗട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. എങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് ആണെങ്കിലും അത് വി വിൽ ബി ക്ലിയറിംഗ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, so make sure that you are utilizing the space to the maximum so that we can help you better. So I'm just sharing my screen. I hope my screen is visible. Yes, Shiva bro. Yes, my screen is visible, right? Great. Yes. So Abdul already പറഞ്ഞതുപോലെ academically എന്ന് പറയുന്നത് we are a global healthcare academy. Okay, so ഇപ്പോ for doctors, for nurses, for physiotherapists, for pharmacists, for lab technicians, for optometrics, so ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവർക്കും അബ്രോഡ് കൺട്രീസിലത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കൗൺസിൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിയാണ് അക്കാഡമിക്കലി എന്ന് പറയുന്നത്. അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ, അവരുടെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ വിസയുടെ സപ്പോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആൻഡ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ട്രെയിനിങ്ങിനോട് കൂടെ തന്നെ ഓൾറൗണ്ട് പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായവും അക്കാഡമിക്കലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ അക്കാഡമിക്കലി ഈസ് ഫൗണ്ടഡ് ബൈ ഡോക്ടർ അക്രം അഹമ്മദ്, വൺ ഓഫ് ദി ടോപ്പ് 5 ഫാർമസി ഡോക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇൻ റിസർച്ച്. സോ സാറ് പഠിച്ചത് ഇന്ത്യയിലാണ്, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ 10 വർഷത്തിന് മുകളിൽ ടീച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഫാർമസിയിൽ തന്നെ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് സിഡ്നി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് സിഡ്നിയിൽ ലെക്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു സാറ്. സാർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് മനസ്സിലാക്കിയതും അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയതും സാർ ഇത്രയും നാളത്തെ റിസർച്ച് കൊണ്ട് ഗെയിൻ ചെയ്ത നോളജ് അത് നിങ്ങളെപ്പോലെ പലവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവും എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അക്കാഡമിക്കലി ഫൗണ്ട് ചെയ്തത്. കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സെഷൻ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ പലർക്കും അവെയർ അല്ലാത്ത കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ? Shall I get a few responses in the chat box? Experience വേണോ വേണ്ടയോ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? ലൈക്ക് അതുല്യ, ജിസ്ന, എല്ലാവരും എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ടി വരും നമുക്ക് അബ്രോഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്? ടൈപ്പ് ചെയ്തോളൂ, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ആൻസർ കിട്ടിക്കോളൂ. ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസസ് ഇട്ടോളൂ. എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങളെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് കാണുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. ടു വർക്ക് ആസ് എ നേഴ്സ് ഇൻ എൻ അബ്രോഡ് കൺട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ വേണ്ടയോ, വേണമെങ്കിൽ എത്ര വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? Okay, Satya, ma'am says that 1 year clinical experience is required. What about others? ബാക്കിയുള്ളവർ എന്താണ് പറയുന്നത്? എക്സ്പീരിയൻസ് വേണോ? എത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് വേണമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്? Dear students, if you are don't feel shy, you can just unmute and answer, because this section is completely going to benefit you and for your career, right? So you can unmute yourself, or at least you can give us some answers in chat box so that we feel that you are listening to us and you are answering us. So please do that. Okay. Jisna is one among the active students I can see over here. So Jisna പറയുന്നു, now some of them are going without experience or 6 months. Yep. So നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ ജോബ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവെയർ ആയിരിക്കും. ദി എൻറ്റയർ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആർ ഇൻ എ പ്രോസസ് ഓഫ് migration for better opportunities. The reasons are pretty much many. So നമുക്ക് few of them, if we state that is going to be one, will be their work-life balance, most important thing. ഞാൻ കുറ്റം പറയുവല്ല, we just do a fair comparison with India and another country. The working hours have a huge difference. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will be made to do overtimes for a huge amount of time. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. So even though if you work for a longer hour or longer duration, നിങ്ങളുടെ പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി നോട്ട് അപ് ടു ദാറ്റ് മാർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ സെൽഫ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഫോർ എ പ്രൊഫഷണൽ, ഫോർ എ BSc നഴ്സിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്,
starting to work in a hospital as a nurse, if he or she wants to do their higher studies, നിങ്ങൾക്ക് M.Sc നഴ്സിംഗ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിന്റെ പരിമിതി വരുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അവിടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുവാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ആംബിയൻസ് സപ്ലൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. there are വഗേര lot of reasons are there. Okay, so നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ അബ്രോഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ്. അതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ദ നഴ്സസ് ആർ മൈഗ്രേറ്റിംഗ് അബ്രോഡ്. ഓക്കെ, സോ ഏതൊരു കൺട്രിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും there will be requirement for nurses and nurses will be migrating to lot of countries. So be it UK, be it US, be it New Zealand. സോ മലയാളീസിനെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. നഴ്സസിൽ കൂടുതൽ മലയാളീസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഒരുപാട് കൺട്രീസിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി കൺട്രീസ്, ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ UAE കൺട്രീസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് ആണ്. ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഈ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലോട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി ജോബ് ചെക്ക് ചെയ്ത് തപ്പുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ക്വൈറ്റ് ചലഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു ബോണ്ടിന്റെ ബേസിസിലോ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ബേസിസിലോ കോൺട്രാക്ട് ബേസിസിലോ 1 വർഷത്തേക്കോ 2 വർഷത്തേക്കോ 3 വർഷത്തേക്കോ ചില കേസസിൽ 5 വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഒരു കമ്പനിയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജോലിക്ക് കയറുന്നുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് റീസൺ ഇതാണ്, ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദീസ് കൺട്രീസ്. സോ വെൻ ദ ജോബ് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻ ദീസ് കൺട്രീസ്, finding the right job or getting a job will be challenging and more competitive. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അബൌട്ട് ഓസ്ട്രേലിയ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിനാരിയോ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ? ഇഫ് യു സീ, there is a huge shortage of skilled healthcare professionals in Australia. ഒരു ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് നോംസ് പ്രകാരവും അവിടെയുള്ള സിറ്റിസൺസിനെല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ്. സോ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിന് നമ്മൾ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന് അത് പോസിബിൾ ആക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് there should be manpower behind that. ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് കെയറിലെ മാൻപവർ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, 1 would be the doctors, 2nd would be the nurses, 3rd would be the pharmacists, 4th would be the lab technicians, പിന്നെ optometrist, physiotherapist. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും റിക്വയർമെന്റ് അവിടെ കൂടുതലാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കുറവാണ്. ഓക്കെ, യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്നും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുറവാണ്. ഈ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആവുന്നവരുടെ എണ്ണവും അവിടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ദേ ആർ ആക്ച്വലി വെൽക്കമിങ് പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി അബ്രോഡ് കൺട്രീസ്. ഔട്ട്സൈഡ് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽസിനെ അവിടെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഫെസിലിറ്റേഷൻ അവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെയും റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ആവറേജ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇൻ എ ഇയർ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 1,95,000 പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ. Along with that, there is at present more than 12,000 job vacancies നഴ്സസിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോളേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വെബിനാർ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ കോളേജ് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ആയതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന്റെ മൊത്തമായിട്ടല്ല, ഞാനത് റീസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ദി നഴ്സസ്. ഓക്കെ, 12,000 ജോബ് വേക്കൻസീസ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര പേരുണ്ട്? നിങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ഒരു 20-28 പേരോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ 28 പേരും ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ മേക്ക് ദിസ് ഇൻ ബോൾഡ് അണ്ടർലൈൻ വേർഡ്സ്. ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ്, പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 28 പേർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 29 പേർക്കോ ജോബ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമോ അല്ല. ഓക്കെ,
1 ലക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ അറൌണ്ട് 2 ലക്ഷം അടുപ്പിച്ച് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജോബ് വിസ അല്ല, സ്പോൺസേർഡ് വിസ അല്ല, സ്കിൽഡ് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയും ജോബ് വേക്കൻസികളും സാലറി പാക്കേജും പ്രിറ്റി മച്ച് ഗുഡ് ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഒരു മാസം എങ്ങനെ പോയാലും മിനിമം ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപ സാലറി അവര് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ടു ഫോർ ദി നഴ്സസ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? 83,000 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ആവറേജ് സാലറി ആയിട്ട് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ സാലറി ഇത്രയും കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോജിക്കലി നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമല്ലോ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ദി സാലറി, ഹയർ ദി ജോബ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് സാലറി കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദയാദാക്ഷിണ്യം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെ? വി വുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ടു വർക്ക് ഫോർ ലോങ്ങർ അവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം, without taking care of anything. We would have to work because the job would be at stake. So അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലവും കൺസേണോ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഹയർ ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് നേഷൻ, റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് നേഷൻ, ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദി പ്രൊഫഷൻ ദാറ്റ് ദ നേഷൻ ഇസ് ഗിവിംഗ്, ഡ്യൂ ടു വിച്ച് ദ ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇസ് ഹൈ. Along with that, 2, 3, 4, 5, 6 കാണുന്നത് പോലെ the quality of life is ensured, the career opportunities are ensured, the work-life balance is ensured, പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ചിലരൊക്കെ ചിലപ്പോ ഒരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്? എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു തംസ് അപ്പ് തരാവോ? നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻ നോക്കുകയോ അതിൽ സ്റ്റഡി അബ്രോഡിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇതില്? എനിക്ക് തംസ് അപ്പ് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റേസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മി എ ഫ്യൂ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, വി ഹാവ് സത്യ, others. സോ സത്യ, എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് നോക്കിയെന്നുള്ളതൊന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? Sir, for improving the knowledge as well as quality. I think that quality of education is good there. That's why, sir. That is the main reason. Okay, but we Indians are pretty much top in the quality of learning and the skills also, right? What do you think about that point? Yes, sir. Actually, India certificate only valid. The foreign certificate is not valid if you are coming and working in India. But I am interested to postdoctoral in abroad, sir. That's why. Okay. No worries. So simple as that. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര്, ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും not me, I'm not of that kind, but lot of my friends, people who have been with me, studied with me, worked with me, lot of them have already migrated to abroad countries taking a study abroad plan. Okay, ഷാരോണും സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാവോ ഷാരോൺ? I think Sharon might have raised the hand by mistake. Not a problem. So, see, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഡേ ടു ഡേ ബേസിസിൽ we interact with around hundreds of students, right? So അതില് we are pretty much sure നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ട്രെൻഡ് പ്രകാരം ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അബ്രോഡ് കൺട്രിയിലോട്ട് പോകണം എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഒരു വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഐ എം നോട്ട് സേയിങ് ദ നെയിംസ്, ഒരു ABC നിങ്ങൾ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി ഫേമിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു എൻക്വയറി നടത്തും. സോ അവര് നിങ്ങളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇസ് ടു മേക്ക് യുവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് യു ഓപ്റ്റ് ഫോർ എ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് പ്ലാൻ. മേ ബി അവർ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇന്ന കൺട്രിയിൽ, മേ ബി കാനഡ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ UK ആയിരിക്കാം, ഇന്ന കൺട്രിയിൽ ജോബ് കിട്ടാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസയ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡിഗ്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ PGക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അവർ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്, ബട്ട് പാർഷ്യലി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പഠിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് പറ്റും, ജോലിയും കിട്ടും. പക്ഷെ ജോലി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സിന്റെ ജോലി അല്ല.
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഈ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് വേക്കൻസീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിസ ഓഫേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസിന് മാത്രമാണ്. ഓക്കെ, അവിടെ കിട്ടുന്ന ജോലി എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആപ്പിൾ തോട്ടത്തിലെ ആപ്പിൾ പ്ലക്ക് ചെയ്യുന്ന ജോലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാക്കിംഗ് സ്റ്റാഫ് ആയിട്ട് കൊറിയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറി പേഴ്സണൽസിന്റെ ജോലി ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെയിറ്ററസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനർ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്ററിന്റെ ജോബ് ആയിരിക്കും. n number of jobs that are not that much sufficiently paid എന്നുള്ള ജോബ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. These jobs are called part-time jobs. Okay, but we are talking about a full-time opportunity. So ആരും മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം, എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, if you want to work in the domain where you are specialized right now, you will be supposed to go through whatever processes that we are going to describe now. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ, നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇപ്പോ ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറച്ച് പഠിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ 2-3 എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടും, നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജോലി കിട്ടും. ആ ജോലിയുടെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനുള്ള വിൻഡോയും അവിടെ ഓപ്പൺ ആണ്. Clear അല്ലേ? For that particular thing also the window is open. That is, they as a country they give you the space. നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ടൈംസ് തരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പഠിക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുവാണ്. അത് നമ്മൾ ഉൾട്ട ആക്കിയിട്ട് പ്രൊഫഷണൽസിനെ പോലെ തിങ്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് പഠിക്കുക. രണ്ടിന്റെ കേസിലും വാല്യൂ റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക് PhD എടുക്കണോ, നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യണോ, ചെയ്യാം. ബട്ട് അത് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. എന്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഒരുപാട് വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സീനിയേഴ്സ് ആയിട്ട് പഠിച്ചവരോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ബന്ധത്തിലുള്ളവരോ, ബന്ധത്തിലുള്ളൊക്കെ നേഴ്സസ് വരുമല്ലോ, അവരെല്ലാം ഇതുപോലെ UAE കൺട്രീസിൽ പോയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ജോബ് നേടുന്നത്. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എൻഷ്യൂർഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇപ്പോ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസിനെ കൊണ്ടുപോകാം. ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു പേ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഫോർ ദയർ വിസ. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുട്ടികളാവുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ എക്സ്പെൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി അവിടെ ഫ്രീ ആണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദീസ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ടു വർക്ക് ആസ് എ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് നമ്മൾ പോകുന്നു, PG ചെയ്യുന്നു. PG ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രോസസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം. നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ കൗൺസിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജിസ്ന പറഞ്ഞതുപോലെ സം ഓഫ് ദം ആർ ഗോയിങ് വിതൗട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ 6 months. So you don't even need a 6-month experience. Without experience, you require your degree. Bachelor of Nursing in ഡിഗ്രി വേണം, നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ നാട്ടിലുള്ളത് വേണം. ഇത് രണ്ടുമാണ് ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ ജോലി കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പാർഷ്യലി ട്രൂ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ റീസൺ ഇതാണ്. ക്ലിയർ റൈറ്റ്? നൗ കംസ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷന്റെ അജണ്ട. ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നത് യു ഷുഡ് ഹാവ് ദ ക്ലാരിറ്റി ഓൺ ദ സെയിം. Clear അല്ലേ? So these are going to be the steps towards achieving that particular dream job or a dream lifestyle that everyone always wanted to. Okay? So നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ആണ്. സോ ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക്കലി സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കാഡമിക്കലി തന്നെ ഈ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്.
സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷനും നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ മേക്കിങ്ങും ആണ്. ദാറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ഡൺ വിത്ത് പ്രിസിഷൻ. അവിടെ റൂം ഫോർ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഓക്കെ, എറേഴ്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആസ്പിറയിൽ ഒരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫീ ആയിട്ടുള്ള $640 പേ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വരുന്ന ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. ഓസ്ട്രേലിയൻ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും കൾച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടും പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു 1 hour സെഷൻ ആയിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ആഫ്ര പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് വെരിഫൈ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് NCLEX എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. So since it's a developed nation, they are pretty much cautious and they are pretty much peculiar about doing things and initiating the process. അപ്പൊ അവര് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ NCLEX എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. സോ എക്സാമിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് 3 എക്സാമിനേഷൻ ആണ് വരുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നോക്കി വെക്കുക. NCLEX എക്സാമിനേഷൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് IELTS, OET, PTE. ടോഫൽ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല. ടോഫൽ ഇപ്പൊ തൊട്ട് വാലിഡ് അല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. IELTS, OET, PTE ഈ 3 എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ഇതില് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. ഈ 3 എക്സാമിനേഷനും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫുൾ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കംസ് ഓർ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ആർ ദി ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓർ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ ദീസ് ന്യൂ സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഈ എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിൽ 1, 2, 3, 4 ഈ 4 പ്രോസസ്സിനും നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. പഠിക്കേണ്ടടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടടുത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് IELTS ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്, റീഡിംഗ്, ലിസണിങ് LSRWന് നമുക്ക് 7 ബാൻഡ് ഈച്ച് വേണം. അതിപ്പോ PTE എക്സാം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 65% നമുക്ക് വേണം. ഓരോന്നിനും, ഓവറോൾ അല്ല, ഓരോന്നിനും നമുക്ക് വേണം. OET ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സിമിലർ വെയിറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഡോക്യുമെന്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ്, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സ്കിൽ അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന എന്തൊക്കെയാണ്? നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി, നിങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇഫ് എനി. മാൻഡേറ്ററി അല്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ വയ്ക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട്, ഗവൺമെന്റ് ID പ്രൂഫ്, പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, നഴ്സിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. ഈ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും കളർ സ്കാൻ കോപ്പി എടുത്ത് നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മളത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നിങ്ങൾ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവര് ഇത് റീവെരിഫൈ ചെയ്യും. നമ്മളിവിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, $640 അടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കിട്ടിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അവർ വെരിഫൈ ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ അതോറിറ്റി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ അതോറിറ്റീസും ആയിട്ടും ഒക്കെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് അവരിത് കറക്റ്റ് ആണോ, ജെന്യുവിൻ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് റീചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് അപ്രൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ചെയ്തതിന് ശേഷം, അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ NCLEX എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? 6 മണിക്കൂറോളം വരുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് NCLEX എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ 6 മണിക്കൂറിൽ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഒരു ബ്രേക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് 3.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ബ്രേക്ക്. ഓപ്ഷണൽ ആണ് 2 ബ്രേക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. സോ NCLEX എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് ആ എക്സാമിനേഷൻ നിൽക്കും. അത് എപ്പോൾ നിൽക്കുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരു 15 എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ. സോ ആ 15 എക്സ്പെരിമെന്റൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആക്കിയാലും തെറ്റാക്കിയാലും മാർക്കിന് വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. മീൻസ് കറക്റ്റ് ആക്കിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടേയില്ല, തെറ്റാക്കിയാലും മാർക്ക് പോവേയില്ല. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ആൻസർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം 75 ക്വസ്റ്റ്യൻസും 265 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഒരാൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ആ എക്സാമിനേഷന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊസീഡ് ആവുന്നുണ്ടാവുക.
ഇപ്പൊ ചിലർക്ക് 6 മണിക്കൂർ എടുക്കും പരീക്ഷ, ചിലർക്ക് 2 മണിക്കൂറിൽ കഴിയും, ചിലർക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ കഴിയും. പാസ്സാണോ ഫെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് പാസ്സാണോ ഫെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും. നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല ഈ എക്സാമിനേഷന്, വിച്ച് മീൻസ് യു നീഡ് ടു അറ്റൻഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മിനിമം ഡ്യൂറേഷൻ വേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 12 വീക്സ്. മാക്സിമം ഡ്യൂറേഷൻ ഇല്ല, എത്ര സമയം വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് പഠിക്കാം. ബട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. എന്നിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് പോവുക. റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ഈ NCLEX എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനായിട്ട് ഫീസ് പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഇതുപോലത്തെ എക്സാമിനേഷൻസിന്റെ ഏത് എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം ഈ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. ബിക്കോസ് ലോസ് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് 10,000-ങ്ങളിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ചെറിയ എമൗണ്ട് അല്ല. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷ ഫീ പോലെ 2,000, 3,000 ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. 10,000-സിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ 80,000, ചിലപ്പോൾ 1 lakh ആയിരിക്കും. സോ ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്. സോ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. അപ്പോ NCLEX എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ആണ്. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പും ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് വിസ കിട്ടും. കാരണം അവർ ചുമ്മാ നമുക്ക് വിസ തരത്തില്ല. ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അല്ലെ? സോ അവര് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി NCLEX എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കോറും നന്നായിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വിസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സോ OSCE എക്സാമിനേഷൻ കൂടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയി ഈ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് 3 എക്സാമിനേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുക. ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അടുത്തും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് മാത്രം ഈ പരീക്ഷകൾ എഴുതുക. ഇതൊരു വളരെ ഈസി ആണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. കമ്പയർഡ് ടു ദി അതർ പ്രോസസ്സസ് ദിസ് ഈസ് എ ഈസി പ്രോസസ്. നിങ്ങൾ മനസ്സ് വെച്ച് കുറച്ചു നേരം ഇരുന്ന് ഡെയിലി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അക്കാഡമിക്കലിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല, ഒരു കോംപ്രമൈസും അതിനുണ്ടാവത്തില്ല. പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വി വിൽ ബി സ്പെസിഫിക്, വി വിൽ ബി ഓൺ പോയിന്റ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷനും കൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഏത് 5 സ്റ്റേറ്റ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് വിസ കാറ്റഗറി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ 2 ഫോമിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്കിൽ അസസ്മെന്റിന്റെ ഫോം, രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോം. 2 ഫോമും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് അപ്രൂവ് ആവും. എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ് ആവത്തില്ല. സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് അക്കാഡമിക്കലിയിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അക്കാഡമിക്കലി പ്രോസസ്സുകളിലെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ഇത്രയും എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എത്ര രൂപയോ ആയിക്കൊണ്ട് പോട്ടെ, ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെക്കാളും വളരെ കുറവായിട്ടായിരിക്കും അക്കാഡമിക്കലി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ. ബട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടണം. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത്? വൺസ് വി ഗെറ്റ് എ ജോബ്. ആ ജോബ് കിട്ടാൻ ഈ പ്രോസസ്സുകളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ 2 ടൈപ്പ് വിസ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് സ്പോൺസേർഡ് വിസ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെർമനന്റ് റെസിഡന്റ് വിസയും വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി PR വിസ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. PR വിസ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ജോലി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2 വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്യും. ബട്ട് കമ്പനി സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ബോണ്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ അക്കാഡമിക്കലിയിലെ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് വരുന്നുണ്ടാവും.
ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിന്റെ റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസും വരുന്നുണ്ടാവും. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നമുക്ക് ആവറേജ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6 തൊട്ട് 9 മാസം വരെയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിലും പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഞങ്ങളുടെ 90% സ്റ്റുഡൻസും വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ജോലിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു 2 മണിക്കൂർ, അത് എല്ലാവർക്കും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു 4-5 മാസത്തേക്ക് 2 മണിക്കൂർ വീതം നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സസും ആ ക്ലാസ്സസിന്റെ റെക്കോർഡഡ് സെഷനും തനിയെ പഠിക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ എക്സാമിനേഷന്റെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസിൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്കത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും ഓൺ എ 1-on-1 ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പം മിനിമം പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് 12 ആഴ്ച. ബട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്യാപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾ അടുത്ത മാസത്തെ NCLEX എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ മെന്റർ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം റെഡി ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ 1-on-1 സെഷന് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരും, അടുത്ത മാസത്തെ പരീക്ഷ എഴുതണ്ട, നമുക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത പ്രാവശ്യത്തെ പരീക്ഷ എഴുതാം, അതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയും. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് അക്കാഡമിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണ്ടന്റ്, ഈ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവും. സോ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കെഡ്യൂളാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവുക ക്ലാസ്സസ്. ഓക്കെ, സോ പീരിയോഡിക് വെബിനാർസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെയും വിസയുടെയും അസിസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. പ്ലേസ്മെന്റ് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, നമ്മുടെ കവർ ലെറ്റർ ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ദ ഇന്റർവ്യൂ ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ് ഷുഡ് ബി വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് ഓൺ .1. നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അതിനും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ജോബിന് നോക്കേണ്ടത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതൽ ഉള്ളത്, എവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും, ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും A to Z നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദി പ്രോസസ് ഈസ് മെയിൻലി അബൌട്ട്. ഫീസിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് കൗൺസിൽ ഫീ ആണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രിപ്പറേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്തു തരാൻ വരുന്ന സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവും. വിച്ച് മീൻസ് റിഡക്ഷൻ ഓൺ ദി കോഴ്സ് ഫീ. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസിന്റെ ബേസിസിൽ സ്കോളർഷിപ്പ്, അങ്ങനെ വാട്ട് എവർ പ്രൊവിഷൻസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഓർ എൻഷുർ ടു ഗിവ് യു, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം നമ്മളിവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ. ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഷെയറിംഗ് വൺസ് അഗെയിൻ. സോ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക. അബ്ദുളിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിലും അബ്ദുളിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അബ്ദുളിനെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഓൾസോ ഞാൻ എന്റെ നമ്പർ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ പേര് ശിവകുമാർ എന്നാണ്. അക്കാഡമിക്കലിയുടെ കേരള അക്കാഡമിക് റിലേഷൻസ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ഓക്കെ, സോ മലയാളം സ്പീക്കിംഗ് ടീമിൽ ഞാനാണ്. ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് കൺസ്ട്രെയിൻസോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെയും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഫ്രം യു ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് ടൈമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും, അതിപ്പോ ജസ്ന ആയാലും അനേറ്റ് ആയാലും ഭീഷ്മ ആയാലും ബിച്ചു ആയാലും എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കാം, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം. ഞാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക്. സോ പ്ലീസ് ആസ്ക് ദി ഡൗട്ട്സ്. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ യു ടു ആസ്ക് ഡൗട്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയവർ എനിക്കൊരു തംസപ്പ് തരാവോ? ക്ലിയർ ആയവർ തംസപ്പ് തരാവോ? യെസ് സത്യം മാം പറഞ്ഞോളൂ.
Sir, actually, no, there is no need of clinical experience. So fresher also we can apply. Other ma'am, other freshers can also apply. Okay, okay, sir. But some of the thing, no, asking current work clinical experience, they are asking, no, that's why I had a doubt, sir. Understood. See, currently Australia is having critical shortage of healthcare professionals, right? So due to which they require people with the talents. So if you see, their selection process is also that much, that much, streamlined. So Adhyam, they are writing and written exam. After that, they are also going there and taking their clinical assessment. So why someone is asking for a clinical experience? To avoid that the final step. A final step avoid ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് clinical experience ചോദിക്കുന്നത്. But they don't want to miss the right talents. So if someone is preparing well and going there and giving the practical examination, they can easily get their registration. Okay, sir. Thank you. Yes. So students, please ask. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും doubts വരുന്നത് ചോദിക്കുക. So that I can have it cleared for you. Students, you can write in case if you are not able to ask the question, you can write it in chat box also, so that we might help you answering them. You can write your questions or any doubts in the chat box also. Anything, any doubts regarding this process, fee structures, anything. Ma'am, Shinba ma'am, in case if required, based on students' interest, so we might also visit our college, ma'am, and we can meet in person also and help them understand the importance of this exam and the job opportunities. Okay, so you can also discuss with the students post this webinar on Monday. You can take the list of interested students and let me know, so that I can plan a visit to the college, and even we can meet, do the parents meet also in campus, and we can give the knowledge about these exams and the benefits like that we can do, ma'am. So you can, Yes, sir, definitely, sir. yeah, ma'am, sure. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Okay, sir. Students, any questions? We are waiting for you. You can raise any questions or give a thumbs up so that we can wind up the section. So students, I request everyone to have the feedback form filled. So നിങ്ങൾ ആ feedback form mention ചെയ്യുക. So എന്തെങ്കിലും suggestions ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. How many times can we write NCLEX? Unlimited time. Unlimited attempts you have got. But just now ഓരോ പ്രാവശ്യം എഴുതുമ്പോൾ പൈസ ആവും. NCLEX എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് $350 ആണ് ഫീസ് വരുന്നത്. $350 എത്രയാണ് അറിയാമോ? $350 എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് $350 എന്ന് പറയുന്നത് അറൌണ്ട് 29,000 രൂപയാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? So example, if you are writing the exam, if you are not able to clear in your first attempt, you need to pay again 29,000 to reappear for the particular exam. മനസ്സിലായോ? 29,000 ഓരോ പ്രാവശ്യം അടയ്ക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് So you are 29,000. also giving OET classes? Pardon, ma'am? So you are also giving OET classes for the students? Ma'am, Yeah, we yeah. are actually giving the training mainly for whatever process that is involved. The other thing we are providing just as a support. So I told you, right, 3 exams are mainly coming in this. So for all the 3 examination, even the practical examination, we are providing the training. For NCLEX exam,
English proficiency test, and this practical test, ma'am. So for with the English proficiency test, we are focusing more on PTE, ma'am. Okay, where it is very easy to clear that PTE. OET and IELTS and TOEFL, based on students' interest, based on the batches available, we might provide, ma'am. If in case the students are particularly interested in OET, based on the batches available, we can do the registration and give the test also. We give the Through online, sir. Yes, Yeah, ma'am. Classes are taken directly from Australia. Yeah. Through online training we are giving, sir, or we have to come and stay No, there no. and study, sir? Online training. Online training. Okay. What about the fees and all? No, so that you will discuss later, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. But for college students, we are not charging the standardized fee, right? So because they are depending someone else, right? And going for a job and then affording the fee is not that much practical also. So we will be trying our maximum to help the students, right? So fee part, it is based on the eligibility also, right? So how much the student is scored for the semester examinations, and those criteria, based on that, we can provide you with the fee part. So you can reach out to Abdul. Abdul will be assisting you with that part. So even if you want, you can reach out to me also. You can just ask Abdul. He can connect you with me. Yeah, ma'am. We can discuss Monday, ma'am, and if possible, we can fix a meeting with you. You can help in meeting you, ma'am, so that we Yes, can yes, discuss in thank you. person, and based on the students interested, we can approach my CEO and get some good scholarships also to our college. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay. Yeah, So students and faculties, one thing I want to specify over here is that you need not have to worry about all the other parts. The main thing that is needed for anything that is going to make our life better is the mindset and the commitment for the same, right? So one thing you want to think is that, whether you want to do this. Second thing is that how much dedicated I am going to be to achieve my goals. So if you think about these two things, do a proper research about whatever that we have told now. And then if you feel that you need to do that, please let us know. We will do our maximum to support you. Right? ഒരു കുട്ടി പോലും ഇല്ല ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നിന്നിട്ട് വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി പോലും അക്കാഡമിക്കലി ഇല്ല. സോ നിങ്ങൾ അത് വറി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ നിങ്ങൾ മാക്സിമം നോക്കുക, നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യണോ വേണ്ടോ. കാരണം ഇപ്പൊ പലരും ഇപ്പൊ ദുബായ് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് UK കാനഡയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നവർ കാണും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ. ഞങ്ങൾ ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൺട്രീസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആക്കണം, അതിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ റെഡിയാണ്, നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, കാരണം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത്, ആ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾ അത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടും വി ക്യാൻ എൻഷുർ ഫോർ ദി സ്റ്റുഡൻസ്. dear students, any other questions? Shiva bro? So we have taken their time till 9 o'clock. So Yeah. if the students are not having any doubts, they might fill in the feedback form as well, right? Yes. And I can feel that they have gone to the hospital, done their internship and all, and they will be very tired. So thank you so much everyone for bearing with us. And we could see 24 was the count when I started this session, right? And in the between it has gone to 32, but still that 24 count has been maintained, right? Jasna, Grishma, Bichu, Kavya, right? So these students, we have been noted. So thank you so much for bearing with us, and it shows that your willingness or your want
to make your life better, right? So I hope somewhere or somehow whatever that we have discussed now have shown some value or have added some value to your knowledge, right? So I thank each and every one of you for being such a wonderful audience, listening to us patiently, and also for the timely interactions. So anything there, please let us know. We would love to support you. We will be in regular touch with you. We will be arranging more sessions for you as well. Okay. So please fill the feedback form and reach out to Abdul in case of any concerns. We would be there to support you. Okay, students. So it was really nice talking to you. Thank you so much, everyone. We can wind up the session. Yeah, Satya ma'am. Ma'am, Satya Yes, ma'am. sir. Ma'am, thank you so much for making this section happening, ma'am, in this time. So I'm very thankful Yes, to you, sir. ma'am. Surely Monday I will be calling you and we can discuss further, ma'am. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you Thank you, so ma'am. much. Have a nice day, ma'am. Thank you. Good night, all. Yeah. Okay. Thank you. Thank you.